सर नेपाल ले वर्तमान समय जेन जी मानकर जो प्रोटेस्ट दिनक दिन यह गोटे अराजकता सृष्टि कर नेपाल ले जो देखा नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति इस्तीफा दे सारे सोशल मीडिया उपरे जो बैन लगा जाइथिला एवं ताहारी प्रसंग को नहीं जेन जी मानकर जो आंदोलन थिला एवं से तो सोशल मीडिया बैन को प्रत्याहार करा सारिलाणी किंतु मुख्य उद्देश्य होची जे आउ कोन दरकार जे जेनजी मानकर उद्देश्य कोन से आहुरी हंगामा करूछंती नेपाल ले एई या भितरे जेनजी मानकर कोन उद्देश्य थाई पारे सर मु प्रथमे कहि दबाकू चाहूची जेन जो कहजिवो सेटा हला आपनकर जेनरेशन को संख्या पर कहउची जेन एवं जेड होची जेमती एक्स वाई जेड आमे कहूचे एक्स क्या कला वाई या कला बर्तमान से माने कहया को चाहूचंती 2008 मसिया परे अर्थात राजतंत्र विलोप परे जो मानकर जन्म होइछन सेठी चिंता करंतु 2008 फरवरी 2025 मसिया से माने होचंती जेनरेशन जेड बा जेन जेड ए माने वर्तमान आंदोलन करूछन वास्तव रे ए माने जते तरुण बा कुहा जाय परिबो किशोर माने समझते ए जो किशोर गोष्ठी जो भाव रे वर्तमान रास्ता को लेइचंती एवं जे भाव रे हिंसात्मक आंदोलन रे प्रमत्त होइचंती ये गोटे कारण कोन हेइ थाई पारे यार कारण को जेमती कुहा जाउची जे जो आपनकर जो अमेरिका रे प्रस्तुत हेथिबा जो सब अछि सोशल मीडिया साइट बा प्लेटफॉर्म सेगुडी को केवल सरकार बैन करतला पर करा जाइछ ता पछरे अन्य कोन कारण अछि बिल्कुल वास्तव रे अनेक किछि कारण अछि कथाटी होउची आपण जानिचंती भारत रो चतुर्पार्श्व रे जो माने समस्ते राष्ट्र मान अछंती जेमती भाबरे कुहा जे परिबो नेपाल मधुसेतु बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार बा आपनकर जो आगुर थिला बर्मा पाकिस्तान ये सब जो राष्ट्र गुड़िक अच्छे जमी भाव में कही पारे आपनकर भूटान सिक्किम ये सब गुड़िक राज्य मान राष्ट्र मान अच्छा से राष्ट्र माने भारतर मु तो कहबी जे सेमानकर चारिपटे एभली भाव थे गणतंत्र एतेटा समृद्ध नुहे बरं विपन्न अच्छा ये भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र भाव में मुंड टेकिबा को जाउची एवं जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन बर्तमान ग्लोबल पॉलिटिक्स रोची ता भितरे गोटे बहुत बड़ खेलाड़ी हिसाब रे भारत अभ्युदय घटुची भारतर चारिपटे थिबा राष्ट्र मानकु आमे विभिन्न समय रे सहाय्यर हाथ बढ़ाइछे भारत वर्ष पक्षरु आमे सेमानकु विभिन्न बाटरे सपोर्ट करछे बा सहाय्य भी करिछे किंतु सेमानक भितरे अशांति सृष्टि करिबा पई कि सेमानकर अर्थनीति को विपन्न कर देबा पई कि अनेक समय चाइना विशेष करी मुझे कहती आप गुड़िक जितक जाक बैन करचंती काठमांडू सरकार सबुतक अमेरिकन आप कौन सी चाइनीज आप जमती टिकटक भावंतु से गुड़ाक केही बैन कर नथिले सेमान एवं सेठिकार युवक माने जो किशोर माने एवं जमिति हम भारत वर्ष रे करचंती सेठी मते सेबळी भाबरे समस्त ताको व्यवहार करि आउतले एवं सेथिरे ए जो आंदोलन रो वार्ता जाउतला आंदोलन काहे करतले ना सेठिकार जो माने अछंती कम्युनिस्ट पार्टी रो जो शासक जो जमिति आगुरु थिले प्रचंड थांतु किबा वर्तमान जे सद्य जो माने इस्तीफा देथिबा आपनकर केपी शर्मा ओली होंतु शर्मा ओली होंतु ए माने समस्त होचंती आपनकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रो समान होचंती शासक समान होचंती तांका सदस्य से जो शासन व्यवस्था तांका पाखरे थिला से माने दुखर सहित कहया को पडुची से माने समस्त क्षमता लिप्स हे गले केवल से माने मध्य विभिन्न प्रकार रो केलेंकार रे लिप्त हे गले जमी भाव में श्रीलंकार अवस्था होता अर्थनैतिक अवस्था सृष्टि होता से एक अराजकता अवस्था को ठेली देते सेठिकार कम्युनिस्ट शासक एमानकर पछरे निश्चित भाव में गोटे कथा कहुई पार चाइना गोटे प्रच्छन्न हाथ अच्छी एवं भारत भली राष्ट्र प्रोटेस्ट पई चाइनार भी हाथ अच्छी निश्चित भाव में चीन रो हाथ नथिले ए घटनाटा घटी न थांता तले कारण होउची अमेरिका रो किछि संपर्क अछि कि घटना सहित कहार अमेरिकार ना केबे रही परिबो नाही एभली भाव रही परिबो नाही या कथाटा हेइ पारे अमेरिकन आप गुड़िको जोड़ा सोशल मीडिया जोड़ा को आपनकर प्लेटफॉर्म गुड़िको सेठिकार सरकार जिते बैन करदेले से बैन कले ये सेठिकार किशोर माने सोशल मीडिया रो साहाय्य रे से माने विभिन्न केलेंकारी को लोक मानक सामना को आणुथिले एवं सेटा गोटे दाबानल भाया आगु को बढ़ुला से गोटे भूल पदक्षेप स्वरूप सेठिकार स्थानीय सरकार सेटा को बैन कर देथिले यार सुजोग नेगिरी
ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ନିଆଁଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳି ଉଠିଲା। କେବଳ ବ୍ୟାନ୍ଟା ହିଁ କାରଣ ହେଲା ନେପାଳ କେବେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କରିବା ମୁଁ ପାଇଁ, ନା ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କିଛି ଆଉ କିଛି ରିଜନ ଥିବ? ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନେପାଳରେ କରପସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଢିଲା, ସେ ସବୁକୁ ରିଜିନ ଗୁଡିକ ମାନେ ରଖିକି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ସାମ୍ନାକୁ ସେମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନେପାଳ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ହିସାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଏଗୁଡାକୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେପାଳର ଅର୍ଥନୀତି ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ରୋଗଟାକୁ ଭଲ ନ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବାଟା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେଠିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ। ମବ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ସେକୁ କୁହାଯାଏ। ମବ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ପ୍ରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଡାକ ହଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ନେତୃତ୍ୱ, ସେଥିରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ନେପାଳରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜେଏନଜି ସଂଗଠନ କୁହାଯାଉଛି, ସେ କିଛି କମ ଛୋଟ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଯାହା ଜଣା ପଡୁନି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଯେ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥିଲେ ନେପାଳର, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜାଳି ଦେଲେ, ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇ ସଂଗଠନଟା ଛୋଟ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବଡ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ହାତରେ। ସେଠିକାର ଯୁବକ ମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ କମିଯାଏ। ବିଲକୁଲ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ବି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ କି ଅର୍ଥନୀତିର ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହୁତ ଖସିଯାଏ, ଡାଉନଫଲ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବେରୋଜଗାର ହେଇଯାନ୍ତି ଯୁବପିଢି ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସେତେ ସୁଦୃଢ ଥିବ, ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନେପାଳର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିତିଟା କେତେ ତଳକୁ ଅଛି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସହର ଅଛି, ସେ ସହର ଗୁଡିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ରୋଜଗାର ଏବଂ ସେଇ ରୋଜଗାରଟାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ନ କରିକିରି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବା କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାୟତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଥିଳ କରିକିରି ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ। ବିକଜ ତା କାରଣ ହଉଛି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ଫଳରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏବଂ ଚୀନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଲା। ଚୀନ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ମାସ ତଳେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ସେୟା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବସିକିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଖଟ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଖଟ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ଥିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭାରତ ପୁଣି ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଲା। ସେଠି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରାଗଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସେଠି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତଡାଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ବି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ବହୁତ କାଳ ସମୟରୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସାମରିକ ଶାସନ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ସେଠି ଗୋଟେ ସଖୀ କଣ୍ଡେଇ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ସରକାର ହଉଛନ୍ତି ସାମରିକ ବିଭାଗ ନା ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସେଠି ସରକାର ଚଲଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ। ଯଦିଓ ସେଠି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତକୁ ଚାରିପଟେ ଘେର କରି ରଖିବା ପାଇଁ କି କିଛି ବିଶ୍ୱର କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ଭାବରେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି,
ଏବଂ ସାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନେପାଳ ଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଟା ହିମାଳୟନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉଠୁ କି ଚାଇନା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛି 2008 ମସିହାରେ। ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେନା ହାତକୁ ନେପାଳରେ। ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେନା ହାତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ଯେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଏଗୁଡା କେବଳ କହିକିରି ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିକି ଦେଖିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହାତକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ମାଡି ବସିବା ଭାରତ ଏଟା କେବେ ହେଲେ କରିନାହିଁ ଆମ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦମନ କରିକିରି ସେଠିକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଭାରତ ନବ କେବଳ ଭାରତ ବାସୀ ସୁଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆମର ଚାରିପଟର ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି ଭାରତ କେବେ ହେଲେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ଏ କଥାକୁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ ବୁଝିବା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ। କହିପାରିବା କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସଂଗଠନ? ନା ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଚାଇନା କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥାନ୍ତା? ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସରକାର ଯଦି ବି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି ବା କଂଗ୍ରେସ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେପାଳ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଦେଶକୁ କିଛି ପ୍ରଶାସକ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇକି ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହଉ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ହଉ କୃଷିର ବିକାଶ ହଉ ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରୋଜଗାରର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାତକୁ 2 ପଇସା ଅଧିକ ଆସୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବା ଇଜ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟାକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ରେ ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ତଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବୁଡି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ହିମାଲୟନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରାପଦ ରହିବ ଏବଂ ସେଠିକାର ଉତ୍ତାପ ଯେହେତୁ କମ ଅଛି ସେଠିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେବଭୂମି ହିସାବରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସିନା କମ କେବେ ହବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗୀରେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବ ପ୍ରାଣ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି ଯେ ସେଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଯୁବକ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ଦରକାର ମାନେ ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ସରକାର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କଣ ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଏକା ଦିନରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ସେଠିକାର ଚମତ୍କାର କୃଷିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି କୃଷି ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏମିତିକି ଭାରତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କିଣୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଲୋକେସନ ଏସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମାନେ ଇଏର ଭୂଖଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଲୋକେସନ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଯିବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁର୍କୀ ତାଙ୍କଠୁ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ତଳେ ରହିଗଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ବିକାଶର ହାର ସର୍ବାଧିକ ହେଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଯଦି କହିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରୀଫ ସେଠି ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି କି ଆସିମ ମୁନିର ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ଏମିତିକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନେପାଳ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଚାରିପଟ ଆପଣ ମାଳଦ୍ୱୀପ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଭାରତର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡିକ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ପଛରେ ତାର ପଛର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଚାଇନା।
अच्छा भारत सरकार से दृष्टि जे नीरव रे चुपचाप बसिकी ताको देखिबा एवं जेतेबेले निया जळी सारला पर आमे जे कि निया लिभिया ପାଇଁ चेष्टा करिवा अपेक्षा मु तो भाबुची तुरंत हस्तक्षेप करिवार आवश्यकता अछि। तबे ए जो घटना आगे जदि अमेरिका जायकि अफगानिस्तान रे मध्य आपणकर ताकर देश को आसिकरी पहुंची परुची एवं सेठिकार गोटे सरकार प्रतिष्ठा करिवार मध्य साहाय्य करूची एवं सरकार प्रतिष्ठा हला पर चली जाउची जे तालिबान सरकार होना कहीं भारत पछुआ कहीं हम भारतर चारिपटे थिबा राष्ट्र मानकर तुरंत यथाशीघ्र संभव से प्रवेश करी शांति सेनार काम करबा दरकार अछि। लोक मानक भितरे गणतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक मजबूत करी तांकर लोक मानक हाथ रे क्षमता देगिरी भारत सेटु अपसरण करिवार आवश्यकता अछि। वर्तमान परिस्थिति रे नेपाल स्थिति को आपण केमिति देखुछंती? आपण देखंतु केवल नेपाल ने भारतर मध्य मणिपुर रे मध्य सेही भली अवस्था सृष्टि हेछि। मणिपुर रे जो प्रकार मैतेई एवं अन्य ए मोर कहवार कथा होछि चाइना पाखापाखि थिबा जेतक राष्ट्र अछंती एवं चाइना जोठी की जलपथरे हो स्थलपथरे हो आकाशपथरे हो भारत चारिपटरे थिबा राष्ट्र मानकर अशांतिर वातावरण सृष्टि करिया को चाहूछि। जदि भारत नेपाल क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे एवं सेमानक पई कि अत्यंत गणतांत्रिक पद्धति स्वच्छतार सहित एमिति कि मिलित जातिसंघर परिदर्शक मानकर सामना रे मध्य जदि ठीक स्वच्छतार सहित किसी कार्यानुष्ठान ग्रहण न करे नेपाल अवस्था ठीक म्यांमार अवस्था भली होइजिवो ए कथारे किछि संदेहर अवकाश नाही। तबे नेपाल जो निया जळुची से निया लिभिबो त निया लिभि जीवो कारण अनेक समय मॉब साइकोलॉजी हठात जळी उठे एवं तापर लिभि जाए किंतु सिला दिकी दिकी हेकी तथापि मध्य जळु थाए जे पर्यंत लोक मानकर अवस्था रे स्वाभाविक न होईची किंतु एइटा जो एम्प्लॉयमेंट कथा से माने खोजुचंती जे नियुक्तिर सुजोग कथा कहउछन अर्थनीतिर विकास राति अध्या हेई पारे नाही किंतु सेति पई लोकक मध्य गोटे विश्वास सृष्टि हेबा दरकार जे हाँ नियुक्तिर सुजोग आमे सृष्टि करिया पे गोटे सरकार तक पे समर्थ हो से मानको आशा देखेबा जीवार आवश्यकता अछि तांको अर्थनीति मध्य उन्मुक्त होउची एवं सेठी की विभिन्न क्षेत्र रे कुटीर शिल्प हो विभिन्न क्षुद्र शिल्प हो किबा आपनकर सेही भली भाबरे हिमालयन वैली को नेगिरी हमक सेठिकार पानी परिवेश को नेगिरी नुआ नुआ शिल्प एवं नियुक्ति सुजोग एगुड़ी को गठन हबार अच्छी कृषि को अधिक विकसित करिवार अच्छी एवं लोक माने अनुभव करिवार अछंती जे हां एठी हमर हबा को जाउची एवं समस्त स्वाभिमानी से माने भी चाहंते चाहु नथिबे केबे हेले नेपालवासी जे सेठी अन्य राष्ट्र आसी कि हस्तक्षेप करू भारत अधिक दिन धरि हस्तक्षेप करि न पारे किंतु सेमानंक पाखरे क्षमता अर्पण कर देगिरी एवं सेमानंक मनरे विश्वास एवं दृढ़तार सहित जदि आमे विश्वास स्थापन न करिबा तेज भारत प्रति भल पाइबा रही आप जानते इंडियन आर्मी रे भारतीय सैन्य बाहिनी रे नेपाल मानकर गुर्खा रेजिमेंट भी अच्छी आपण जेफ मानेक्शॉ हमर जे थिले फील्ड मार्शल सी मध्य तंकर होचंती गुर्खा रेजिमेंट रो सी थिले मुख्य थिले नेपाली मानकर प्रति विश्वासनीयता एते अधिक से हमें माने विभिन्न शहर रे मध्य जो जगारका काम रात्रि रे से माने मध्य नेपाली मान गुर्खा माने मध्य करंती आपणकर एई जो प्रकार पहाड़ चढ़ीबा पई कि हिमालय रो विभिन्न शृंग को आरोहण करिबा पई कि जेतेबेले पदयात्री माने विभिन्न देशरु आसंती सेमानकु गुर्खा माने ही साथ दियंती तेणुक यही सब दृष्टि अनेक संभावना अच्छी अनेक संपद अच्छी से संपद को व्यवहार करी नेपाल विकास करा जाई पारिबो सेथिपई जदि सेठिकार स्थानीय सरकार सेटा करि पारु नांती एवं अनावश्यक भाव में किसी राष्ट्र से विशृंखला करने को चाहूँगी भारत नीरव द्रष्टा होकर रहिबा अनुचित बोली मोर व्यक्तिगत मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।